કેરી વેચતો હતો, પણ એને શું ખબર હે અમારે કેરીના બગીચામાં જ જવાનું તો અમે આવી ગયા છીએ. ઓલા લેજે આગળનો વ્યૂ મસ્તીનો ચાલુ જ છો. હા, નેહડામાં જતા હોય અને ગલીઓમાં જતા હોય ને એવી ફિલિંગ આવે. ખૂબ જ સુરત ના આવે, સુરત નહીં, અમદાવાદ ડોફરાઈ ગયું, પણ ખૂબ જ સુંદર દ્રશ્ય આવી રહ્યા છે. ક્યાં છે? વો રહી કેરી, છોટી ખટ્ટી મીઠી કેરી. આવે જાઓ कहाँ पे फोकस ऑन आंबा, फोकस ऑन आंबा. હા, કેરી कहाँ पे है केरी? ये रही केरी. ये रहा थांबला. આગળ ये केरी के बीच में कुछ आ गया है. ये क्या है? ये है वाव, तुमको पता है वाव नहीं, वो नदी. पेड़ है. वाह, ये देखो, इसी का डेस्टिनेशन हमारा घर है. देखो हमको कहाँ पे जाना है उसका कुछ पता नहीं है, फिर भी हम निकल चले थे. ये सीधा उल्टा कर रहे हैं, पर इनको पता नहीं है इसमें से गाड़ी निकलता नहीं है. महेश भाई देखो जा तो रहे हैं भाई लोग. ये देखो छोटे छोटे बच्चे गैया. बाय बाय. ये देखो फोकस ऑन नारियल. ये नारियल, ये केरी है यार. केरी नहीं है ये. लुक्स द नहीं, अपना इंग्लिश थोड़ा डोफरा जाता है, बाकी अपना इंग्लिश एक नंबर है. थोड़ा डोफरा जाता है, बाकी कोई वांदा नहीं है. देख व्यू के लिए पहले हमारा व्यू देख लीजिए. ये बोल आलम बिजी वाले ये ड्राइवर भाई दाऊद का इंपोर्टेड ड्राइवर, इंपोर्ट फ्रॉम दाऊद, एक्सपोर्ट फ्रॉम अहमदाबाद. हम सब आजू बाजू में बैठने वाले लोग हैं. हम सब सीएनजी बॉयज है. सीएनजी बॉयज रॉक्स. Yeah, one rocks. अपना डेस्टिनेशन आता है वैसा लग तो रहा है. गाड़ी वाड़ी निकलेगा नहीं निकलेगा उसका कुछ पता नहीं है अभी. निकलेगा. ये देखो इधर आ गया पूरा गड्ढा. आप देखो यहाँ पे कैसे जाएंगे. अरे यार महेश भाई को मैं ये वीडियो चालू इसलिए कुछ बोल नहीं सकता हूँ, वरना ये देखो महेश भाई इधर कहाँ से निकलेंगे. महेश भाई भाई मजा आ रही है. क्या नजारा है. एक तरफ खाई है, देखो छोटी छोटी खैया, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़. छोटे आई वाओ, डब्ल्यू मिल गया. मेरा मतलब है कि आरसीसी रोड मिल गया. डाबी बाजू गया. हाँ, सीधा जाना डाबी बाजू. अरे यार ये पानी. ये देखो काला कावज है. ये क्या है काला कावज? अरे यार ये तो भैंस है यार. तो भैंस निकला ये तो. वो ये कौवे नहीं, ये पानड़े है. हुक्के गए पानड़े. चलो अब आगे देखते हैं. आदित्यो ये देखो फिर से आ गया पानी अपने पास, पर अपने को पानी का कलर पसंद नहीं आया, इसके लिए हम इसमें नहीं कूदेंगे. बगले जैसा हमारे पास सिर्फ ये विस्ला ही है. विस्ला का कूदा है. ये बाइक का है. बाइक घोर जंगल में बाइक. ओह माय गॉड, 600 मीटर अभी जाना है. 600 मीटर. ये देखो ये अम्बा नहीं है, वो पत्थर है. ये देखो पानी का सूत्र वहाँ पे होता है और सभी लोग इसमें वेस्ट कर देते हैं. देखो बस इधर रास्ते पे अपने को रास्ते पे रुकने का है. सभी वरना हम एंट्री मारते हुए अपनी रोकिंग एंट्री. जमनी तरफ नदी है, डाबी तरफ भी नदी है. क्या करे यार, हमने यार गलत बंदा चूज कर लिया है मैप के लिए यार. ये बंदा ना अपने सीएनजी बॉयज का ये फाइनली हम नहीं पहुंचे अभी. थोड़ा पत्रा वाला रूम આગળ 200 मीटर આગળ. थोड़ा आगे जाने दो आशीष भाई. કેટલા મીટર? 200. ये आंबे है. ये होली जलाने के लिए लाकड़े, बोन फायर करने के लिए लाकड़े. આંબાની વાડીમાં આપણે પ્રવેશી ગયા છે. એટલે આ આંબા છે. ઓહો, તો તો મન સુલાઈ ગયું કે અલા, લેબડો છે. કેરી તો દેખાતી નહીં. એલા રાઈટ. ધીમી પાડો અને રાઈટ. ધીમી પાડો અને રાઈટ લ્યો. ये देखो डोंगली. कांदा शाम को ओड़ा के साथ कांदा खाने का भैया. और फाइनली पहुंच गए. फाइनली हमको मिल गया है डब्ल्यू. तभी पहुंची गया. हमको गूगल मैप ने भी ऐसा बोल दिया. ये देखो क्या कलर है भाई, रिसोर्ट का कलर देखो. ढटन ऐसा कलर है. अपने बंदे ना साइडा गोत रहे आंबे के लिए. ऐसा करते आगे पीछे भी कर रहा है. फाइनली हम लोग पहुंच गए. अभी सोचते हैं किधर जाने का है. हमको दीजिए. ये फोन मांग रहा है पर मैं इसको दूंगा नहीं. पता है क्यों? नहीं बताऊंगा.
તારે વિડીયો ઉતારો એટલે આપણે અહીંયા જ્યાં પહોંચવાનું હતું ત્યાં પહોંચી ગયા છીએ. અહીંયા બધા રૂમો અને વ્યવસ્થા અને બેઠક વ્યવસ્થા એવી છે. આપણી કાર ધ્રુવભાઈ જે અત્યાર સુધી બ્લોગમાં હતા એની સાથે બન્યા રહો. અને આ છે મહેશભાઈ. આ છે ડ્રાઈવર, હેવી ડ્રાઈવર હે, ઇમ્પોર્ટેડ ફ્રોમ દાહોદ, એક્સપોર્ટ ફ્રોમ અમદાવાદ. નમસ્તે કરી લો એકવાર. નમસ્તે. બરોબર, રેડી. મને તો તમે ઓળખો જ છો, વિશાલ જોશી. બીજી ગાડી પણ એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. વાવ, चिंतन गोहिल. ये बड़े भाई इन पे फोकस करो थोड़ा. ये बड़े भाई है. 10 सेकंड के लिए ज्यादा थोड़ा फोकस करो भैया. आपका मुंह दिखा दो ना थोड़ा. आपका खराब मुंह दिखा दो ना थोड़ा. ये है फिरोज खान, खानों के खान, नवाब फिरोज. ये स्टाफ के आदमी. स्टाफ अमीरी वाला बंदा है, स्टाफ वाला. ये देखो अपने अपने वो लोग लाडीला गलबा. लाडीला लाडीला. ये रे यार. नहीं कोई साइज पे मत जाना. एक गाड़ी है दबी जो नहीं गाड़ी है दबी. रेडी. हिंच रहे हम, हिंचेंगे ना. बस बहुत ले बहुत. पूंछड़ी હું ભાઈ તાર સ્વિમિંગ પૂલમાં વાપરીશ હો. पूंछड़ी है. पूंछड़ी कहाँ से आई? હવે તો મસ્તી થાય ને મહેશ. જો તું જોઈ લે કેવું પૂછે ત્યારે તમે કવર વગર ના હોય. ઈ કોનો મોબાઈલ છે? અરે પર્પલ કલર દેખાતો હતો એટલે. તું બીજાને પૂછતો હોય તો મારે વાત કેવું હોય, મારે આમાં ધ્યાન ન હોય. ભાઈ યાર એવું બધું ના કરશો યાર. ચાલો જ. ભલે ભલે. જાજો આઈ જાઓ. આવે જો આશીષ. ગુડ ઇવનિંગ. બપોરે કાઠિયાવાડી ભોજન એવું સારું એવું મસ્તી મજાનું ભોજન જમીને અમે જે રાતનો ઉજાગરો હતો એટલા માટે અમે મસ્તીના એવા સૂઈ ગયા હતા. 2 કલાકનો આરામ કર્યા બાદ, 2 કલાકની નિંદર કર્યા બાદ સાંજ પડી ગઈ છે. અત્યારે 5:30-6 વાગી ગયા છે અને હવે થોડા બધા જાગીને બધા ફ્રેશ થાય છે અને એન્ટરટેનમેન્ટ માટે અહીંયા કંઈ જો આવા રમતગમતના ઇન્ડોર આઉટડોર ગેમ્સ, ક્રિકેટ્સ. ફોન તો રમતગમત માટે પર્સનલ છે જ, બાકી આ કેરમ છે. બીજું શું શું છે મહેશભાઈ? બીજું આપણે છે ને ઓલી છે રેકેટ, ફૂલ રેકેટ છે, પછી એક નાનો અમથો બોલ છે, ચેસ છે, કેરમ આને ચેસ દોરીને ચેસ રમવાનું. અને આ છે ઓનર ઓફ વિલા. ઉમેશભાઈ આવી ગયા છે. અત્યારે હું મસ્તીનો એવું સ્વિમિંગ પુલમાં નાનું એવું બાથ લીધું. એ આવડું બાથ લઈને આવતો રહ્યો છું. આવડું કાઢ્યો છે આશીષ અઠીલા. શું કાઢ્યું હોય બાત? બતાવો ને જરાક, આમ બતાવો ને ભાઈ.
આ પણ આવી વસ્તુ પણ અહીંયા અવેલેબલ છે. તો બધા પણ આવો અને મજા માણો. અને અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ એ પ્રમાણે અહીંયા કેરીઓ પણ કાચી કાચી કેરીઓ અને એવું રમણીય વાતાવરણ છે. સનસેટનો એવો મસ્ત નજારો હોય ને આવી મસ્તી આંબાની વાડી હોય લાંબી લાંબી અને મજા આવે. બપોરે અહીંયા જમવા માટેની અહીંયા જગ્યા છે જે અહીંયા બપોરે છે. બાકી અહીંયા એસી રૂમ અને અહીંયા નોર્મલ રૂમ્સ આવેલા છે. હવે અહીંયા રમવાનું ચાલુ કર્યું છે. હું એ પણ થોડી વારમાં જોઈન એક નાનો એવો જોઉં बड़ी विकेट लेते हुए कल्प भाई. અહીંયા બાજવાનું થઈ ગયું. બે તો કેચ છોડ્યા હે. ધ્રુવ ભાઈએ 2 કેચ છોડ્યા હે. અમુક લોકો આઉટ થાય પણ માનતા નહીં. ધોકા ડાયરેક્ટ ધોકા ઉપાડી લે અમુક માણસો. મોરો આવી જાય હો અમુક માણસો. તમે આઉટ હતા હો. તમે આઉટ છો કાયદેસર લીગલી તમે આઉટ. હું બોલે તારામાં હિંમત હોય તો મોરો આવી જાય. મેહુલ ઘોઘરાને મળી લેજો તમે. બેટ્સ બોલર બેસ્ટ બોલર સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ યર નંબર 1 સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ યર નંબર 2 સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ યર નંબર 3 સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ યર નંબર 4 આપણી પાસે 4 જેમ્સ ચકલા બાજ નો બને. આપણે સાંજના જમવામાં કાઠિયાવાડી ભોજનમાં વખણાતો એવો ઓળો છે જેની તૈયાર જોઈ શકો છો તમે. રીંગણને મસ્ત શેકવામાં આવે છે. આ છે ઓનર. એમ્પાયર્સ કોલ. અમ્પાયર ને બોલાવીને જરૂર જ નથી. આયા બધા માણસો રહેવા.
એ બોલિંગ 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 અત્યારે જમવામાં છે ભાખરી, રોટલી, બાજરીના રોટલા, રીંગણાનો ઓળો, ઢોકળીનું શાક, દહીં, કઢી, ખીચડી, સંભારો, તળેલા મરચાં, દૂધ, છાશ, દહીં તો છે, પાપડ અનલિમિટેડ અને બીજા બધા ચટણી મસાલા વસાલા. ને એમાં ડીશો લઈને જમવા બેસી ગયા છે બધા. આદિત્ય કેવો લાગ્યો તને? સંભારો કેવો લાગ્યો? ટોપના પેટનો. હા વિરાજભાઈ જમાડો. હું એવું કર્યો તમે ચાર બીજે જાઓ એ મારી ગાડી આવશે કેમ ભાઈ ભાઈ આ પ્રેમ છે. આ પ્રેમ છે. રાત્રે તુલો ક્યાં? આદિત્ય ક્યાં ગયો? આદિત્ય નહીં કમલેશ જેવો લાગે. કમો હા નહીં નહીં કોઈ નહીં આપે હો. હવે મહેશ મીડિયમ નો આવે છે તો પછી નવા દિવસ અહીંયા સિંહની ખોજમાં આ ફ્રી ને એમ કે 500 રૂપિયા આપી દીધું. બહુ લાઈટ કેટલી લાઈટો કરી તોય નથી દેખાતો. હોય નથી દેખાતો. Finally. તોય નથી દેખાતો. આમ રાખતો આવડી મોટી લાઈટ ચાલુ છે. એ તો કલ્પનો વાળે ભાઈ, જામનગર વાળા કાકા. હાલો ને એ હાલો હાલો લાઈટ બંધ કરી પણ થોડો લેવા દે મને. ચકલા કોઈ દી બાજ નો બને. હાલો એ મીંદડા કોઈ દી સિંહ નો બને. અમે હારા માણસ બની જાય ને તો બસ છે મારા વાલા. માણસો બનો પેલા માણસો સિંહની વાતો કરે. પ્રાણી જ બનવું હોય બધાને. પ્રાણી બાજ બનવું, બાપને ચકલું બનવું ને ભાઈ. ચકલાને ચકલું રહેવા દો ને, બાજને બાજ રહેવા દો ને ભાઈ. ન્યા ગમે ત્યાં સંકલન કરાવી નાખવા ચકલા બાજ. આ ભાઈ જોવાનું નથી હોતું. ખસ ને યાર, જોવા દે. આ કાળો કાળો બુશ દિવસના 9 અને રાતે આવો મોટો માણા નો દેખાવ એવું નો બને. તમારો એમ છે ભાઈ. ભાઈ અમે દિવસના 9 ને રાતે 8 જ જઈએ. રેડી એક અમાર મિસ્ટર એક હાલતા હતા હાલો સાના મારા બધા. ભાઈ હબલું ને જે તો આપણે મજાક કરી ને ચરકી હાથે કે સાચી વાત હોય, કોઈક નું થઈ જ જાય એવું બધું. કોક પઈ ચરકી લે અહીંયા ના દે. આ આગળ જાય માઇક્રોબાયોલોજી પેપર આવી રહ્યા. માઇક્રોબાયોલોજી તો હોય જ ને. કલ ભાઈ ના આલીશ સિંહ લઈ જાય ખબર નહીં પડે.
સિંહ દ્વારા મદનિયાનો શિકાર. ના પણ લઈ જાય તો કેવી રીતે લઈ જાય? પેલું મૂવી નહીં જોયું? એક સિંહ દ્વારા 100 કિલોનો મદનિયો શિકાર. અને બે 75 કિલોના મદનિયા. મારો અને હવે બ્લોગનો માલિક પોતાને વિડીયોમાં હે ખાડો આવ્યો. બ્લોગ હાટો ફોટો ટ્રાય ટુ બી એસ્થેટિક. અહીંયા ફોટો પાડો. પાણી પીવા આવે ઉમો કે અહીંયા ભૂતકાળમાં એક સિંહ આવતો હતો. દરરોજ પાણી પીતો ખાલી ચકલા બાજુ કેમ બને? હવે તો સિંહ બાજ બનશે. એટલે ઉડી ગયો તેજનો દેખાતો જ નથી. સિંહને ખોટું લાગી ગયું કે ચકલા બાજ બને ને એવી વાતો હું કરે. હવે તો સિંહ બાજ બનશે. હવે સિંહ ઉડી ગયો. ઉમા કઈ સાંભળો. હા એ તો હવારમાં જ કરતો હતો યાર. એ જો પગલા પડ્યા જો. અહીંથી એક સિંહ નથી ગયો. આ જો આ પગલા જો સિંહ અભી મને અમે જોવા સિંહ આવ્યા હતા ને સિંહ દેખાઈ ગયો. મસ્ત ક્લિપ મળી ગઈ. ચાલુ કર્યું છે. જોઈ લો આપણે બહુ બધા રિપોર્ટર આવી ગયા. તો આજે આપણે હવે હાવજના દર્શન કરવા માટે જવાના છીએ. તો હાલો જઈએ હાવજના દર્શન કરવા. આ તો પેલો આયો. બધું પાણી ક્યાં ક્યાં? જય માતાજી મિત્રો, હવે આપણે સિંહના દર્શન કરવા જવાનું છીએ. તો હાલો બધા મારી જોડે સિંહના દર્શન કરવા જઈએ આપણે. હાલો. અમે જોવા સિંહ આવ્યા હતા અને હાવજો જેવા મિત્રો ભેગા થઈ ગયા મારા. લાવ પાછું તો બધાની ફરમાઈશ હોય ને ધ્રુવભાઈ એક હાવજ માટે એક ગીત ગાય, કારણ કે હાવજને પોકારવા માટે એક સાથ તો કરવો પડે ને મારા વાલા. હાવજ હાવજ હાવજ. એ આવું નતું યાર આદિત્ય ગઢવીનું. તને યાર આદિત્ય બનાવ્યો પીજો. જો એમાં એવું હતું ગાવાનું ચારણ કરીને પણ તમને આવડતું નહીં, ભૂલી ગયો. ગાવાડેથી ચારણ કરી હાવજ કરજે, હાવજ કરજે. આ તો કાઈ નહીં, સિંહ માટે ભાગો પડી. જો એમાં શરૂઆતનો પાર્ટ કહું હું તમને કે અહીંયા એક તો ગીરનો નેહડો કહેવાય કે જ્યાં બધા મોસ્ટલી શેના માટે આવે તો કે ગીરના સાવજના દર્શન કરવા માટે આવે, બરાબર. તો એક સમય હતો ત્યારે ઝવેરચંદ મેઘાણી અને દુલાભાઈ કાગ ગીરના નેહડામાં હાવજના દર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા. ત્યારે 10-15 ચારણોનું ટોળું અને દુલાભાઈ કાગ ને ઝવેરચંદ મેઘાણી બધા લોકો બેઠા હતા. એક પછી એક દુહા અને છંદની રજૂઆત થતી હતી અને બધા મોજ કરતા હતા. ભાઈ ત્યારે થોડી દૂરથી એક રેડ પડી કે હાવજ આવ્યો, હાવજ આવ્યો. આયો. ત્યારે અહીંયા જે દુહા છંદની જે મહેફિલ હાલતી હતી ત્યાંથી બધા સાંભળું ગભરાઈ ગયા કે શું થયું ભાઈ. તો બધા લોકો જોવા ગયા, બરાબર. જોવા ગયા દુલાભાઈ કાગ ને ઝવેરચંદ મેઘાણી ને જે 14-15 માણસોનું જે ચારણોનું જે ટોળું બેઠું હતું એ હાવજ જોવા ગયું. હવે ત્યાં જઈને જોવે છે તો ત્યાં હાવજ તો છે પણ દ્રશ્ય કંઈક અલગ છે. શું હે? ત્યાં જોવે છે તો જોવે એક 14 વર્ષની, માત્ર 14 વર્ષની એક ચારણ કન્યા હતી. એ એની હાવજની સામે ઊભી છે એમ. જેના હાથમાં કોઈ શસ્ત્ર નથી, કોઈ હથિયાર નથી, માત્ર ને માત્ર એક ડાંગ લઈને ઊભી છે અને બોલે છે ગીરના કૂદતા ઊભો રહેજે. હવે કટ કર, હવે યાદ. આપણા જુનિયર દુલાભાયા છે અને આપણા જુનિયર કાગ છે. એટલે દુલાભાયા કાગ આ બે કવિ ભેગા થયા છે અને કવિનું સંમેલન થયું છે. અને આ 14-15 જે આપણા 14-15 સાંભળવા વાળા જે ચારણો છે ને એ આપણા રોલ કરે છે, ચારણોનો રોલ. આપણે ઝવેરચંદ મેઘાણી તમને 2-3 લાઈન ગાવાનો પ્રયત્ન કરું, જોઈજો. પ્રયત્ન ખોટો હાવજ ગરજે, હાવજ ગરજે, વનરાવનનો રાજા ગરજે. હાવજ ગરજે, હાવજ ગરજે, વનરાવનનો રાજા ગરજે. ગીરકાંઠાનો કહેરી ગરજે, ઐરાવત કુળનો સરી ગરજે. ગીરકાંઠાનો કહેરી ગરજે, ઐરાવત કુળનો અરી ગરજે. કેડ પાતળિયો પોગો ગરજે, મો ફાડે મો તેલો ગરજે. જાણે કો જો ગંદર ગરજે, નહોતો એવો સુંદર ગરજે. ડુંગરના ગાળામાં ગરજે, કણબીના ખેતરમાં ગરજે. ડુંગરના ગાળામાં ગરજે, કણબીના ખેતરમાં ગરજે. ગામ તરા પાદરમાં ગરજે,
કાથા ગો ધર્મા ગરજે, ઉગમણો આથમણો ગરજે, ઉગમણો આથમણો ગરજે, સાવજ ગરજે, સાવજ ગરજે, વનરાવનનો રાજા ગરજે. કાળ જુગનો કનૈયો વળે, દિલે જીતનારો હોને વાલો લાગે પરાણી, પ્રેમનો પર્યાય એના મનમાં શું હાલે ભાઈ કોઈ ન જાણે, પણ એ તો જાણે બધાના દલરાની વાત. અને જાળીઓના મનની કરતો કરાવતો ને સામ દામ દંડ ભેદી કોઈ પણ ઉપાય પ્રેમમાં પડવું એના માટે એક રમત છે, ભલે પછી દિલના કટકા થઈ જાય, નટખટ ખરાળો જાણે નંદજીનો લાલો ને પ્રાણથી એ પ્યારો તો લાગે બહુ વાલો, જીવાને જીવાડે વળી સૌને નચાડે, અને દુનિયાના રંગો એની નજરે બતાડે, બોલે મીઠું મધે જેવું બધાને બસાવે, પાછો એના સુરત હાલે આખા જગને રમાડતો, હસતો હસાવતો ને ગીત ગાવડાવતો, રાજી રાખે દુનિયાને મુખમાં લકાવતો, દિલનો એ બાજીગર જોને કે ઓ જાદુગર, દિલોને મિલાવે ગમે એમ એવો કારીગર, રંગ રંગીલો અને થોડો છે હટેલો મારો કાનડો કોડીલો, સદા રહે તો મોજીલો. અત્યારે રાતના વાગ્યા હશે કે ને 10-1 વાગ્યા છે, અને હવે અમે જઈએ છીએ ધમાલ નૃત્ય જોવા. અહીંયા એક બાજુમાં જ છે, 1/2 કિલોમીટર છે, ત્યાં હાલતા હાલતા જવાનું છે. તો ધમાલ નૃત્ય જે ગીરનું, જે જાંબુરના એવા પ્રખ્યાત એવા જે લોકો છે, એ ધમાલ નૃત્ય કરીને જે અનહદ આપણને એન્ટરટેનમેન્ટ આપે છે, એ આપણે જોવાનું છે. એના માટે હવે આપણે જઈશું ધમાલ નૃત્ય જોવા માટે. ખેતરોમાંથી હાલતા હાલતા પહોંચી ગયા અહીંયા જ્યાં પહોંચવાનું હતું એ જગ્યાએ. આને કહેવાય ધમાલ નૃત્ય, અહીંનું ફેમસ. મજા આવશે, હાલો.
માતાજી મિત્રો. તો હવે આપણે નાસ્તો નાસ્તો કરવા કરવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. એની માટે પહેલા શ્રી ચલો આવી જા. તો હવે આપણે નાસ્તા પાસે પહોંચી ગયા છીએ. હવે આપણે ડીશ ખાઈ લેશું. વાટકો. વાટકી લેશું. એમાં ચા ચમચી લેશું. નાસ્તામાં શું શું છે એ જણાવી દો ને ખાલી ભાઈ આપણી માટે થેપલા લેશું. નિકુંજભાઈ તમે જણાવી દો શું શું છે અત્યારે. થેપલા છે, પૌવા છે, દહીં છે, ગાંઠિયા છે, બિસ્કિટ છે, ટોસ્ટ છે. અરે વાહ 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 વાહ. તો આવી રમણીય એવી કુદરતી સવારમાં એવો મસ્તી મજાનો નાસ્તો હોય. હવે તમને ચા તો જોયો. હવે હું દહીં લઈશ. એ દહીંમાં ખાંડ નાખી. પૌવા. વાવ. વાવ નહીં નદી. નથી. હા, બાજુમાં નદી પણ જઈ રહી છે. એનો અવાજ તમને નહીં આવતો હોય. કારણ કે નાની નદી છે. કે ખાલી છે અત્યારે. આવો, હવે આપણે 4 ગાંઠિયા લઈશું. નહીં, આપણે પછી ડીઝલમાં હવે 4 ગાંઠિયા જોઈ જશે. એકાદો ટોસ્ટ લેશું. બાકી રાતે જંગલમાં ઉડી ગયા. બહુ ઉડાડ્યો. 2-3 પાલે લેશું. કી? બસ, બાકી તો કાલે ખાધું હતું. અહીંયા બીજા આપણા દોસ્તારો બધા બેઠા છે. મહેશભાઈ જય માતાજી. ઈ અત્યારે દેખાશે તમને. અત્યારે વ્હાઈટ શર્ટમાં દેખાશે. રાત્રે અંધારામાં નહીં દેખાય. આપણે અંધારા પહેલા ઘરે પહોંચી જશું. ઉમેશભાઈ પણ આવી ગયા. હાલો હાલો ઉમેશભાઈ. શર્ટ ફાટી ગયો ઉમેશ કોણીમાંથી. લોકમાં તો ગમે તે કરી શકે છે જોશીભાઈ. અમદાવાદ એટલે એટલે નહીં જાણવું તો અત્યારે આપણે ગીરના ભોજતે ગામમાં પ્રમુખ ગીર વિલા તેની અંદર આવેલા છીએ. તો એમના જે ઓનર છે એવા નિકુંજભાઈ મોર એમને આપણે મળીએ અને આ જે રમણીય જે જગ્યા છે એની થોડી માહિતી તમે છે. નિકુંજભાઈ મોર મજામાં બધા. તો અહીંયા આપણે જે આ જે સુવિધાઓ તમે પ્રોવાઈડ કરો છો એ વિશે થોડું જણાવો અને શું શું જે ભાવમાં અને કેવી કેવી સુવિધાઓ છે એ વિશે થોડું જણાવો. આપણે પ્રમુખ ગીર વિલા એ ભોજદેમાં આવેલું છે, જે સાસણથી બિલકુલ નજીક છે. સાસણથી 7 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે. અહીંથી સોમનાથ 40 કિલોમીટર થાય છે, જુનાગઢ 60 કિલોમીટર, જમજીર વોટરફોલ 40 કિલોમીટરની આસપાસ, સનકાઈ બાણેજ છે, આજુબાજુના ઘણા પ્લેસો છે જે ફરવાલાયક છે. પછી જે પ્રમુખ ગીર વિલા છે ત્યાં આપણને શુદ્ધ શાકાહારી ઘરનું કાઠિયાવાડી જમવાનું મળી રહેશે, જેમાં બ્રેકફાસ્ટ, લંચ, ડિનર, ચા, કોફી બધું ઇન્ક્લુડિંગ આવી જાય છે. જેમાં આપણે એસી રૂમના 1500 રૂપિયા પર પર્સન લઈએ છીએ અને નોન એસી રૂમના 1250 રૂપિયા પર પર્સન લઈએ છીએ. એમાં બધું જ આવી ગયું. તમારી એન્જોયમેન્ટ, તમારું જમવાનું, તમારું રહેવાનું, બધી જ તમારી સુવિધા આ ભાવમાં બધું ઇન્ક્લુડિંગ, કોઈ પણ હિડન ચાર્જ વગર આવી જાય છે. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો એ પ્રમાણે અહીંયા રૂમો, અહીંયા જે નોન એસી રૂમ આ બાજુ છે અને આ બાજુ એસી રૂમ છે. અને સુવિધામાં ત્યાં સ્વિમિંગ પૂલ છે, બાળકોને રમે એવી જગ્યા છે, અહીંયા હિંચકા છે, અહીંયા બેઠક વ્યવસ્થા છે અને વિશાળ જગ્યામાં જે આંબાનું જે ફાર્મ હાઉસ છે એ છે. અને પાર્કિંગની પણ બહુ સારી એવી સુવિધા છે. જગ્યા ઘણી છે એટલે પાર્કિંગની પણ ચિંતા છે નહીં. અમે જે કોલેજમાંથી અમારા ભાઈબંધો બધા આવ્યા છીએ અને એ બધા એકવાર જણાવી દો તમને કેવી મજા આવી ને શું શું અનુભવ રહ્યો એ. કોણ બોલશે? હાલો. એક નંબર તોપના ગોલા જેવું. બીજું કોણ બોલશે? હાલો. મજા આવી ગઈ ને? જમવા વિશે એમ મહેશભાઈ? બધું જ જોરદાર છે અરે અહીંયા તો. બધું જ રીતે જો કુદરતના ખોળે આનંદ માણવો હોય તો અહીંયા આવી જવાનું. પૂરું જંગલ છે, સાઈડમાં સ્વિમિંગ પૂલ લેવું એટલે મોજે જઈ રાખે. આખો દી ના રાખવાનું, સામે જમવાનું. બાકી રાતે તમે આકાશનો વ્યૂ જોવો એટલે એક જ નંબર હોય. શકો તો રાત્રે જે અહીંયા ધમાલ નૃત્ય, જે ગીરનું ફેમસ, જે જાંબુરના જે ફેમસ જે ધમાલ નૃત્ય કરવામાં આવે છે એ પણ જોવાનો એક અનહદ આનંદ લેવો હોય તો તમે અવશ્ય અહીંયા પધારજો અને મળીએ આવતા ટાઈમે. બાય બાય. આ બધા નોન એસી રૂમ છે અને આપણે હવે અત્યારે જઈએ સ્વિમિંગ પુલ બાજુ. સ્વિમિંગ પુલમાં બે પ્રકારે છે, એક નાના બાળકો માટેનો અને બીજો મોટા માટે સ્વિમિંગ પુલ છે. તો સ્વિમિંગ પુલની પણ એક આપણે મુલાકાત લઈએ. અમારા થોડા એવા કપડાં સુકાતા હશે પણ થોડા ઇગ્નોર કરી લેજો. બધો જય માતાજી મિત્રો. જય માતાજી મિત્રો. તો આ સ્વિમિંગ પૂલ છે નાના બાળકો માટે. હા, આ સ્વિમિંગ પૂલ છે નાના બાળકો માટે. આ છે મોટો સ્વિમિંગ પૂલ બધા માટે. આજે નાના બાળકો માટેનો સ્વિમિંગ પૂલ છે, મોટા લોકો નાહી શકે કે ના નાહી શકે? હા,
તમે નાહી શકો તો તમારા ગીધામાં દમ ન હોય તો તમે આમાં નાહી શકો. તમારા ગીધામાં દમ હોય તારા માટે જો મોટાનો હોય તો નાના બાળકો થઈ શકે છે. આ જો એના ગીધામાં દમ હોય નાહી શકે. ગીધામાં દમ ન હોય તો આમાં નાહી શકે. આ તો તમારા ગીધામાં દમ હોય તો તમારી વચ્ચે આ તારી તું એટલી વધારે છે. અને આયા આવી ટૂંકી સુવિધા પણ છે અને મારા પપ્પા નાખે છે જો હવાની. આ તમે ટ્યુબ આમ કરવાની એ ડૂબો નહીં. થોડી વાર ફસાઈ પણ જઈએ. હા ક્યારેક ફસાઈ જાય તમારા જેવા હોય. બાકી આજુબાજુમાં તમે જોઈ શકો એ પ્રમાણે આંબાના જ ખેતરો. અહીંયા જો નવા નવા આંબાના રોપ કરેલા છે. આ બાજુ મોટા આંબા છે. જે અહીંયા જે આંબાના ઝાડ છે આપણે જે વિલામાં આપણે જે રિસોર્ટમાં રોકાણા છીએ એ આંબાના ઝાડ છે એ 30 વર્ષ જૂના આંબાના ઝાડ છે ને એમાં મસ્ત મજાની એવી કેસર કેરી આવે છે. ગીરની જે ફેમસ છે તલાલાની કેરી એ કેરીના ઝાડ અહીંયા છે આંબા. અને સ્પેશિયલી આ વિલામાં જે જમવાનું હોય છે તમે જોઈ શકો છો આ બધું વાવેલું છે. આ જ વસ્તુ જમવામાં યુઝ થાય છે. અને બપોરે કેરીનો રસ આમાંથી જ લીધેલી કેરીનો રસ યુઝ કાચી કરવામાં આવે છે. કાચી કરીને અને રાત્રે પ્યોર કાચી કરીને તરત જ ઢાંકી નાખવામાં આવે પછી એમાંથી રસ બનાવવામાં. તો જય માતાજી મિત્રો, આપણે જ્યાં જમવાનું બનાવવામાં આવે છે એની માટે જે શાકભાજી વાવેલી છે એ જોવા જશું આપણે. ચલો મિત્રો, તો આ છે આપણું લીલું લસણ, જે આ સુકો મૂકેલ છે. આ છે આપણા ડુંગળીના ઝાડવા, આ છે આપણા કોથમીર. કોથમીર અહીંયા બીજું કંઈક વાવેલું છે એ અમને ખબર નથી પડતી એટલે મેં નહીં જણાવી શકી તમને મિત્રો. રીંગણ દેખાવ. રીંગણ આમાંથી ઓળો બનાવવામાં આવે છે જે કાલે સાંજે આપણે ખાધો એ ઓળો એક નંબર હતો. અહીંયા એક નંબર હતો. ટમેટાનું ઝાડું, ટમેટા હા થોડું થોડું પાકે છે. ટમેટી દેખાઓ એ ટમેટા. એ લઈ લો ચલો મિત્રો, તો હવે આપણે જોઈશું અહીંયા વાવેલું છે બીટ. દેખો મિત્રો બીટ. બીટરૂટ જે સલાડમાં વાપરવામાં આવે છે. ઓર ये हमारे આ લીંબુના ઝાડ પણ છે અહીંયા. નારિયેળ છે પેલી બાજુ. और આ નારિયેળ છે. देखो यहाँ पर भिंडी પણ છે આપણી આગળ. આ ડુંગળી છે. આ ઉપર આવે છે ડુંગળીના બી કહેવાય છે. બસ અત્યારે આપણે આગળ આટલું જ પ્રેઝન્ટમાં છે. બાકી બધી વસ્તુ હવે વાવવા મૂકેલી છે, મોટી થશે એટલે પાછી અમે આવશું તો તમને બતાવશું. નહીં તો તમે આવીને જોઈ લો. જય માતાજી મિત્રો, જો આપણે આવડા બધા સ્વિમિંગ પૂલમાં નાયા, આપણા કપડા ભીના થયા એટલે આપણે એને તડકે હવે સુકવા મૂક્યા હતા. હવે આપણે એને લેવા જશું. તો ચાલો મારી સાથે. તો ચલો જય માતાજી મિત્રો. હાલો હાલો ચલો. આ મારી ચડી ધીરુભાઈ મોંઘી જોઈને લેવાની એ એકબીજાને મોંઘી ચડ્ડી બૂચ મારે. શુક્રવારની ચંડી 10 વાળી છે. આ ઘરમાં ત્રણ તને આપે તો જો આ જોઈ લો. 10 માં કોઈ આવી ત્રણ ચડી આપે ને તો 10 રૂપિયા દઉં લઈ આવી. આપણે ધંધો ચાલુ કરવો હોય ₹1,00,000 ની ચડી મગાવી. જય માતાજી મિત્રો. હવે અમે અમારા કપડા લઈને અમારા થેલામાં મૂકશું. ભીના કપડા થેલામાં મૂકશું. હવે એને માટે કંઈક બંદોબસ્ત કરવાનો કે થેલો ભીનો ના થાય. ચલો માતાજી મિત્રો. જાઓ તમે જાઓ. અહીંયાથી વિડીયો બનાવું. તો આ બધા આપણે જે મજા માણી એનો આપણે એક ફિરોઝભાઈને પૂછીએ કે કેવું રહ્યું, શું રહ્યું, કેમ રહ્યું. ફિરોઝભાઈ જણાવશો તમે અમારા દર્શક મિત્રોને કે કેવી મજા આવી અને શું કર્યું તમે? જો ભાઈ મોજ કર્યું હોય ને તો એટલે ગીરમાં મોજ એટલે એની માસીને આનંદ આવી જાય. 2 દિવસ અમે કોલેજથી આવ્યા અહીંયા બાજુ. અમારા પ્રિન્સિપલ સાહેબ એવા કે જેમને ફોન આવ્યા કે તમે ક્યાં છો, તમે કોલેજ કેમ નથી? અમે કીધું સાહેબ અમે આવ્યા છીએ ગીરમાં આવ્યા એ મોજ કરવા. કોલેજમાં બહુ થાકી ગયા અમે એટલે આવ્યા ગીરમાં અહીંયા આવીને સ્વિમિંગ પુલમાં નાયા, જમવાનું મજાનું, પછી ઓલા ધમાલ ડાન્સ એટલે એક નંબર મજા આવી ભાઈ. એમને મોજ ફૂલ કરી લીધી. અરે બસ અહીંયા આવાય કે નહીં? આમ બીજી વાર આવું હોય તો મજા આવી જાય ને. બીજી વાર આવું હવે તો આવતા પછી પાછું આવવાનું. અરે વાહ. શું કે મહેશભાઈ આ શું બધું થેલા બેલા પેક કરી લીધા? નીકળીએ આપણે આગળ. કઈ બાજુ જાવ? અમે જઈને કે આપણે સાથે જાવું ઉપરકોટ જુનાગઢ એમ ને? ઉપરકોટમાં જઈને પછી વિચારશું કે હવે આગળ ક્યાં જવાનું. અરે વાહ રેડી હાલો બધું પેક કરો. પેકઅપ ગાય.